देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुमिन फुसूक़ुन व क़ियालुहु कुफ़्रुन। बुखारी शरीफ। मुमिन को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्स महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसी के दौरान कम्युनिस्ट पार्टियों का एहतजाज। दुकानदारों की दरख्वास्त के बावजूद खादरी होटल से मुत्तसिल मलकियत का महकमा बल्दिया की जानिब से इन्हदाम। रुकन ऑल इंडिया बीसी कमीशन हुकूमत हिंद आचार्य का दौरा, महबूब नगर हड़ताली आरटीसी मुलाजिमीन की तायद। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी खबरनामा अक्स महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। अखिल भारतीय यूथ फेडरेशन की जानिब से हड़ताली मुलाजिमीन के मुताल्लिक़ हुकूमत के रवैये को देखते हुए बतौर एहतजाज केसीआर के पुतले को बड़े तालाब के गंदे पानी में डुबोया गया। इस मौके पर AIYF कायद ने बताया कि आज रियासत में हिटलर की हुकूमत का राज है। मुलाजिमीन अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो उनके मुस्तकबिल के साथ हुकूमत खिलवाड़ कर रही है। इन्होंने कहा, इनकी तंजीम की जानिब से आरटीसी मुलाजिमीन को मुकम्मल तायद जारी रहेगी। कौमी सतह पर कम्युनिस्ट पार्टियों की जानिब से मरकजी हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों और मुआफ़िक़ सरमायादार पॉलिसियों और मुल्क की माशी बदहाली के खिलाफ गुज़िश्ता 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर यानी आज तक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। आज इस सिलसिले में ज़िला महबूब नगर के सभी कम्युनिस्ट पार्टियों ने अम्बेडकर चौराहे पर रास्ता रोको प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कम्युनिस्ट कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ इनका एहतजाज हुवस जारी रहेगा। దేశవ్యాప్తంగా వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ నెల 10 తారీఖు నుండి 16 తారీఖు వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈరోజు రాష్ట్రంలో అట్లానే దేశంలో అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లలో రాస్తారోకోలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈరోజు మోడీ అధికారంలోకి రెండోసారి వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశ సంపదనంతా కార్పొరేట్లకు దోచిపెడతా ఉన్నాడు। ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటినీ కార్పొరేట్ మయం చేసేదానికోసం కృషి చేస్తూ ఉన్నాడు। ఈ దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య చాలా తీవ్రంగా పెరిగింది। 30% నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగింది। అట్లనే నోరు తెరిస్తే దేశ అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉందని మాట్లాడే మోడీ మంత్రులు ఈరోజు దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణిస్తూ ఉంది అని నిన్ననే నోబెల్ గ్రహీత అభిషేక్ మునర్జీ ఈరోజు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సవ్యంగా లేదు, ఆర్థిక సంక్షోభం జరుగుతూ ఉన్నది, ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పడిపోతూ ఉన్నది,
రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, కార్మికుల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పడిపోతూ ఉన్నది. యువతీ యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు లేవు. ఈ దేశంలోని బడా కాంట్రాక్టర్లకు అట్లానే కార్పొరేట్లకు వాళ్ళ లాభాల కోసం ప్రభుత్వం యొక్క సొత్తును ఈరోజు వాళ్లకు దోచిపెట్టేదానికోసం విధానాలను మారుస్తూ ఉన్నాడు మోడీ. నిన్నగాక మొన్న ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఈ దేశంలోని కార్పొరేట్ల మీద విధిస్తున్న ఆస్తి పన్నును 30% నుండి 20% తగ్గించడం అంటే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ దేశ పేద ప్రజలదా లేకపోతే కార్పొరేట్లకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వం అనేది మనకు చాలా సూటిగా కనపడుతూ ఉంది. మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖేష్ అంబానీ, ఆదానీ, బిర్లా ఇతర కార్పొరేట్ల ఆస్తులు 100% పెరుగుతూ ఉన్నాయి. లక్షల కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు వామపక్షాలు దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ ఆర్థిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ పోరాటంలో భాగంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో సిపిఎం, అట్లానే సిపిఐ, ఎంసిపిఐ-యు ఈ 3 వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క रास्ता-रोका निर्वहिस्ता ఉన్నాం. आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से जारी हड़ताल की तायद में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों, ABVP, NSUI, गिरिजन विद्यार्थी संगम और बीजेपी ने तायद में मुजाहिरा किया. इस मौके पर एक एहतजाजी रैली निकाली गई. इस रैली में आरटीसी मुलाजिमीन के अलावा इन तंजीमों के कायदीन ने कसी तादाद मौजूद थी. आज मरकजी BC कमीशन के रुकन आचार्य ने महबूब नगर पहुँचकर आरटीसी मुलाजिमीन के साथ इजहार गानीगत किया और कहा कि केसिया ने बहसियत रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और मरकजी वजीर लेबर काम किया है और इनको अच्छी तरह मालूम है कि मुलाजिमीन के मसाइल क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद मुलाजिमीन के साथ इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया काबिल अफसोस है. ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని హైకోర్టు కూడా తెలియజెప్పింది. కాబట్టి జాప్యం చేయకుండా భేషజాలకోకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ బిడ్డలే అని చెప్పి మన్నించుకొని ఆయన ఒక మెట్టు దిగి ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క యూనియన్లను పిలిచి మాట్లాడి సమస్యలను పరిష్కారం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పైన ఉన్నది. మరి ఈ సమస్యని జటిలం చేయకుండా వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతున్నావో వాటిని పరిష్కారం చేసే దిశలో ముందుకోవాలి. ఇలా ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క సమస్యకు సకల జనులందరూ కూడా మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే న్యాయమైనటువంటి కోరికల మీద వాళ్ళు చట్ట ప్రకారం ఏదైతే సమ్మెకు నోటీస్ ఇచ్చి తగినంత సమయాన్ని ఇచ్చి తగిన విధంగా పరిష్కారం చేయాలని కోరిరు. కాబట్టి అయితే ముఖ్యమంత్రి ఒక మెట్టు దిగితే తప్పులేదు. ఇలా సకల జనులలో ఆనాడు ఈ బస్సు సైరన్ మోగినందుకే ప్రపంచమంతా తెలంగాణ దిక్కు చూసింది. తెలంగాణ దిక్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసే తెలంగాణ వచ్చింది. ఇలా అహంకార పూరితంగా ఒక నియంత రాజ్యంగా అయితే పరిపాలన కొనసాగిస్తే ప్రజలు దాన్ని తిరస్కరిస్తారు. మనం చూసిన మంచి మంచి హిట్లర్లు పోయినరు, నిజాములు పోయినరు, రజాకర్లు పోయినరు, రాజులు పోయినరు, రకరకాల ప్రజలని పీడించిన ప్రభువులు పోయినరు. కాబట్టి శాశ్వతమైంది ప్రజాస్వామ్యయుతంగా శాంతియుతంగా ఈ సమస్యని పరిష్కారం చేసే దిశలా ముందుకోవాలని చెప్పి మేము ముఖ్యమంత్రికి సూచిస్తున్నాం. मोहतरमा अनीता सुपरिटेंडेंट महकमा ऑक्साइज महबूब नगर की बामुजिब रियासती हुकूमत की नई शराब पॉलिसी के ऐलान के बाद शराब की दुकानों के लिए टेंडर तलब किए गए थे, जिसमें आज तक 850 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं. इन तमाम दरख्वास्तों को जिला कलेक्टर की निगरानी में बतारीख 18 अक्टूबर सुदर्शन कन्वेंशन हॉल में हर्राज के जरिए अलॉट किया जाएगा. इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं. ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ మహబూబ్ నగర్ నారాయణపేట జిల్లాలకు సంబంధించి 67 మద్యం దుకాణాలకు గాను 9వ తారీఖు నుండి ఈ రోజు వరకు అప్లికేషన్స్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫీస్లో రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు 850 అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము. ఈ మద్యం దుకాణాలకు 18వ తారీఖు రోజు ట్రయల్ ఆఫ్ లాట్ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో, జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో సుదర్శన్ కన్వెన్షన్ హాల్లో జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు ఈవినింగ్ అవర్స్ క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు కూడా మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాము. వాళ్ళ అప్లికెంట్స్కి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని చైర్స్ కానీ, షామియానాలు కానీ, వాటర్ ఫెసిలిటీ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
4 తర్వాత టోకెన్స్ ఇస్తాము. టోకెన్స్ తర్వాత టిల్ లాస్ట్ అప్లికేషన్ వరకు కూడా మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ 67 మద్యం దుకాణాలకు గాను ఒక 15 లాస్ట్ ఇయర్ 1579 अप्लीकेशंस వచ్చాయి. ఇప్పుడు కూడా ఆ ఫిగర్ దాటుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. आला हकाम की हिदायत पर आज महकमा बल्दिया और पुलिस अहदेदारों ने जेसीपी के साथ कादरी होटल से मुत्तसिल क्रिश्चियन कॉम्प्लेक्स की मलकियात और फुटपाथ पर मौजूद डब्बों के इंहदाम के लिए आए, लेकिन दुकानदारों की जानिब से मज़ाहमत की गई और दुकानें खाली करने के लिए मोहलत तलब की, जिस पर अहदेदारों के इनकार पर इन सभी दुकानदारों ने कलेक्टर से रुजू होकर मोहलत की गुहार लगाई। इस मौके पर जनाब अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस और सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की, लेकिन शाम 5:30 बजे फिर एक बल्दी अहदेदार वहां पहुंचकर इन्हदामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और दुकानों को मुनहदिम कर दिया। అప్పుడు 9 o'clock సార్ మీట్ అయింది. సార్ సార్ నేను 15 days టైం అడిగింది సార్. సార్ చెప్పిన మేమైతే 15 days ఇవ్వము, 4 days 5 days వరకు ఇవ్వగలని చెప్పింది. 9 o'clock ఇస్తున్నారా? महबूबनगर टाउन में खादी होटल की जो लेन कलेक्टर जा रही है, वो शॉप्स को तोड़ने के लिए महकमा बल्दिया मौके पे आई है, लेकिन ज़िमन में कलेक्टर साहब से और जो फ़ोन में मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो लोग 1-2 दिन का टाइम देते सामान निकालने के लिए बोले हैं। और जो लोग मलकियात हासिल किए हैं, वो मलकियात हासिल करने वालों को फौरी चले आना, जिसको मलकिया नहीं मिले उनको 2 दिन ठहरो बोल के बोले हैं। इस तरीके से मसला किसी ना किसी सूरत में जगह खाली करने का है। और इनको जो टाइम पूछे हैं, मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब टाइम देने के लिए तैयार हैं, और हमें चाहते हैं कि ये मलकियों को खाली करने के बाद जिनको मलकिया नहीं मिले उनको, जैसा इससे पहले कहा गया कि जो भी नाले के ऊपर है एक 20-25 पिलर का सलाद डाल के इनको अकामोडेट करना ज़रूरी है। जब तक अकामोडेट किएगी इनका खाली करना, इनको रोज़गार को मार देने के मुताबिक होता है। इस बात में हमारी अपील है कलेक्टर साहब से और मिनिस्टर साहब से कि इनको अकामोडेट करने की जगह बताइए, उनको खाली करवाइए। अपूर्वा राव जिला इंचार्ज एसपी ऑफ पुलिस जोगुलांबा गढ़वाल के मुताबिक जिला जोगुलांबा गढ़वाल मुस्तक़र पर गाड़ियों की जांच के मौके पर शाम 5 बजे के वक्त गढ़वाल मुस्तक़र पर एसआई सत्यनारायण की गाड़ियों की जांच के दौरान कुछ ऐसे लोगों पर नजर पड़ी जो पुलिस को देखकर भाग रहे थे। पुलिस ने बर वक्त इनका पीछा करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के बाद पता चला कि ये लोग नक्सलेट की जानिब से इतलात के काम पर मुकर्रर होने का इंकशाफ हुआ। इनके पास सीडी और पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेजात मौजूद थे। इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। बाद अज़ा इन्हें रिमांड पर भेजा गया। इस वक्त जुमला 8 अफराद पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत केस दर्ज किया गया है। इन बातों का इजहार ख्याल एसपी अपूर्वा राव ने किया। गढ़वाल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर महबूब पाशा की रिपोर्ट। మదిలేటి సన్ ఆఫ్ శంకరప్ప, ఇతను మావోయిస్ట్ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ టీబీబీ ప్రెసిడెంట్. అలాగే నలమాసి కృష్ణ సన్ ఆఫ్ మల్లయ్య, ఇతను తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. వీళ్ళిద్దరిని గద్వాల్ పోలీస్ 15th అక్టోబర్ నాడు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి కూడా పంపించడం జరిగింది. 5th అక్టోబర్ రోజు గద్వాల్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అండ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ కింద 8 మెంబర్స్ పైన కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇప్పటి వరకు 5 మెంబర్స్ని ఆల్రెడీ అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేసి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది. వీళ్ళంతా కూడా యాక్టివ్గా బ్యాండ్ సిపిఐ మావోయిస్ట్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. పార్టీ లీడర్షిప్ డైరెక్షన్స్ మీద వీళ్ళు యాక్టివిటీస్ అండర్టేక్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు పార్టీకి ఫండ్ కలెక్షన్, రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ పార్టీ కార్డర్ అండ్ ఆల్సో కొరియర్స్గా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకి
ప్రాపర్గా ఇంక్రిమినేటింగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంది. तहसीलदार गदवाल की जानिब से शहर से मुत्तसिल संघाला मौजे की हुदूद में एक किसान की दरख्वास्त पर ज़मीन का सर्वे करवाने पहुंचे थे। तब सर्वे के दौरान ये इंकशाफ हुआ था कि सर्वे नंबर 88 में मौजूद गैराने ज़मीन पर एक पेट्रोल पंप तामीर है। तहसीलदार की जानिब से पेट्रोल पंप मालिक और ज़मींदार जो साबिक रियासती वज़ीर टीके अरुणा की डॉक्टर श्रुति रेड्डी है, इन्हें नोटिस दी गई, जिस पर ज़मींदार की जानिब से अदालत से रुजू होने पर अदालत ने 4 हफ्तों तक जू का तू मौक़ूफ़ रखने की हिदायत दी थी और 4 हफ्तों के बाद अदालत ने हुकूमत के मौक़ूफ़ को सही मानकर ज़मीन अपने कब्ज़े में लेने की हिदायत दी। तहसीलदार ने फिर एक बार पेट्रोल पंप हटाने की दरख्वास्त की, लेकिन ज्योति नामी ऐसी खातून जो कि पेट्रोल पंप की मालिक हैं, पेट्रोल पंप को हटाने से इनकार किया, जिस पर तहसीलदार गदवाल श्रीमती ज्योति ने आज अपने अमला और पुलिस के साथ वहां पहुंचकर पेट्रोल पंप को मुकफ्फल करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके पर माहौल में कशीदगी नजर आई, लेकिन हालात काबू में देखे गए। కలెక్టర్ ఆదేశాల ప్రకారం గద్వాల మండలంలోని అన్నిటి ప్రభుత్వ భూములని ప్రతి 18 రెవెన్యూ గ్రామాలలో సర్వేని చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇక్కడ ప్రజావాణిలో నాకు 2 ఎకరాల భూమి ఉందని నాగరాజు అనే వ్యక్తి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని మొదటి ప్రియారిటీగా చూసుకొని ఆ కంప్లైంట్ని పట్టుకొని దీన్ని సర్వే చేసేసరికి ఇది 15 గుంటల భూమి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సర్వే నెంబర్ 88లోకి ఎంక్రోచ్ కావడం జరిగింది. అప్పుడు అన్ని రికార్డులను పాత ఎన్ఓసీలను అన్ని పరిశీలించడం జరిగింది. అది వీళ్ళు పెట్రోల్ బంక్ వాళ్ళు 86లో పట్టా భూమి ఉంది, 86లో శృతి రెడ్డి గారు 86లో పర్మిషన్ తీసుకున్నారు. తర్వాత దాన్ని ముందుకు జరిగి పెట్రోల్ బంక్ను కట్టడం జరిగిందని గుర్తించి వెంటనే నోటీస్ ఇచ్చాం, ఫామ్ 7 నోటీస్ ఇచ్చాం. ఫామ్ 7 నోటీస్ ఇచ్చి రిప్లై కోరగా వారు వెంటనే హైకోర్టును సంప్రదించడం జరిగింది. హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాక 4 వీక్స్ స్టేటస్ కో ఆర్డర్ వచ్చింది. 4 వీక్స్ తర్వాత ఫైనల్గా కేసు డిస్పోజ్ అయింది. ఫైనల్ ఆర్డర్ ఏంటి అంటే ఫామ్ 6 ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి డెమాలిషన్ కస్టడీలోకి తీసుకోమని చెప్పింది. వెంటనే ఫైనల్ ఉత్తర్వుల ప్రకారము మనము మళ్ళీ ఒక నోటీస్ ఇచ్చాము, మళ్ళీ ఇంకొక నోటీస్ జనరల్ నోటీస్ ఒకటి ఇచ్చాము, అన్ని ఆపర్చునిటీ మొత్తం ఇచ్చాము. ఇచ్చి ఇంకొక హెచ్పి అది పక్కన గ్యాస్ గోదాముకు వచ్చేసి 31 గుంటకి ఫెన్సింగ్ వేశారు. వాళ్ళు ఫామ్ 7 నోటీస్ ఇచ్చాం ఫెన్సింగ్ వేయడానికి కూడా. దానికి సంబంధించి వాళ్ళ పట్టాదారు అమెరికాలో ఉంది అని రిప్లై రావడం వల్ల దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ 19th వరకు వస్తారని రిప్లై ఇచ్చారు. దానికోసం వాళ్ళకి మరొకసారి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।